ਤੇ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੁੱਖ ਮੰਗ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ। सर मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। 3500 रुपया मकान का किराया, वो समझ लो कि बकरियां दे रहने वाला मकान है, जानवर रखे जाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को छत देना चाहना। मैं जो इन्होंने चेहरे वाला वेख ला इनू तकलीफ होती है सर, रो रो के मेरे अखा भी पत्थर हो गई है। हुण अल्लाह दे आस बस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी वीडियोस पे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। मेरी आज की वीडियो में मुल्क का एक ऐसा फ़नकार, एक ऐसा अदाकार है जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल स्टेज को दिए, थिएटर को दिए, टीवी को दिए, मगर आज वही मशहूर व मारूफ अदाकार लाहौर की सड़कों के ऊपर भीख मांगने पर मजबूर है। रात है, इस वक्त मैं ज़मीन पे फुटपाथ पे बैठा हूँ। मेरे साथ हैं इमरान रंगीला साहब, इनके साथ ये एक इनकी बच्ची है और ये एक बच्चा है। इनकी ये कुल कायनात है, ये 3 थैले। ये रात को इस टाइम आते हैं, जहाँ सड़क किनारे ये भीख मांगते हैं। उसके बाद ये घर को रवाना हो जाते हैं। जो चंद पैसे इकट्ठे होते हैं उन्हीं में ये गुजारा कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी है क्या, ये कैसे थिएटर की दुनिया से फुटपाथ तक पहुँचे, आइए इनसे जानते हैं। उससे पहले ये आपको कुछ मैं निम्को दिखा देता हूँ। ये निम्को देखें, ये कुछ बिस्किट हैं, ये यहाँ पे साथ साथ सेल करते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे कुछ अहवाल जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने कितना टाइम दिया अदाकारी को, फनकारी को, थिएटर को, टीवी ड्रामों को? सर मैं तकरीबन 10-12 साल इस थिएटर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ। ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਸੀ ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰੀ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਸਾਨਾ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ B ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਧੇ ਫੇਫੜੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। लेकिन मैं अजे तक, अगर अल्लाह पाक ने मैनू जिंदगी दी है तो मेरे इस धी दे सदके, इसलिए कि मैं ये वास्ते कुछ करना चाहना। अज ए बिस्किट मांस बेच के इन्हां नाल गुजारा नहीं हुंदा, लेकिन मैं इन्हां बच्चों को हक लाल खवाना चाहना। मैनू किसी को मंगते शर्म आती है इस तरह करके, मैं अल्लाह को मंगना। तो मैं सर ये कहना चाहवागा कि ए मेरे बच्चों की जान, खुदा वास्ते इन्हां बच्चों की जान। 7 साल हो गए ने, कोई माई का लाल अज तक मैनू नहीं मिला कि जिन्हें कहा होवे ओ यार आ जा तू क्यों रुलना पिया। ए बच्चे मेरे सड़कों ते जवान हो गए ने, लेकिन अज तक मैनू कोई बंदा नहीं मिलिया अल्लाह का ऐसा कि जिन्हें मेरे दिल के बोझ नूं घट किया होवे। ऐ मैं दवाइयां ते चल रहा, अगर मैं दवाई नहीं खावांगा तो मैं चारपाई ते हाँ। रंगीला साहब ये दसो कि किहड़े-किहड़े थिएटर दे विच तुसीं परफॉर्म कीता? सर मैं क्राउन थिएटर तो शुरू किया सी, गढ़ी शो, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਲ ਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਨਲਾਈਟ, ਤਮਾਸੀਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ, ਫਿਰ ਕਜ਼ਾਫੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਪੀਰਾਂ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਊਟਡੋਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਗੁਰਬਤ ਐਸੀ, ਕੁਛ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਲਿਖਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਫਤਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, 2-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਲਾ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਸਕਟ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 3500 ਰੁਪਈਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਇੱਕ LCD ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤਲਾਵਤ ਲਾਈ ਦੀ LCD। ਮਾਲਕ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੈਪਾਂ ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨੀ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਟਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਅੰਮੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਭੁੱਖ ਮੰਗ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਜਾਈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਏਡੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਰ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਫੜ 1000, ਅੱਲਾ ਫੜ 500, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਕਾਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠ। ਅਗਰ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ, ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਖਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਪਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ 4 ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਸਕਿਟ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ 2000 ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 5000 ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਮਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਸਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ 5,000 ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। मैंने कहा सुट दे पाड़ के, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करया कर। 50 रुपए की तस्वीर लई वो बेचारी करती पढ़ती या अजीम हो या रहीम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस अल्लाह के कलाम च इन्नी ताकत है कि मैनू ये महसूस नहीं होंदा मैं टुरना फिरना, मैनू सुकून है। कोई गल नहीं, अज भुखे सड़क है, कल अल्लाह पाक सुख भी तो देगा ही। रंगीला साहब कोई ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸੋਚੇ? ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੂਹੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹੇਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਾਹ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਖਾਨਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਤੀ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 1720 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਠਰੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ 786 ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 0323
8448 ये इनका मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है। आप में से कोई भी इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहे, इनसे मिलना चाहे, ये यहाँ पे लाहौर है, इधर सड़कें, यहाँ आपको फुटपाथ पे मिलेंगे। या तो ये सेल कर रहे होते हैं, ये निमको, ये छोटे छोटे बिस्किट और मांस वगैरह, इनके साथ ये 2 बच्चे होते हैं, इन्होंने ये थैले उठाए होते हैं। ये फनकार आदमी हैं, ये अदाकार आदमी हैं, मगर इनके जो हालात हो चुके हैं वो आप लोगों की नज़रों के सामने, आपने इनकी बातें सुनी। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, इंशाल्लाह इनके हालात ज़रूर बदलेंगे। सर तुझे दिल नहीं छोटा करना, साढ़े वेखन वाले बहुत अच्छे लोग ने, इन्होंने पहले बहुत सारे लोगों दी जिंदगियां बदलियां ने, इंशाल्लाह ताड़े हालात बदलणगे इंशाल्लाह जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर बंदे की जिंदगी करे, अल्लाह पाक इन्ना क दवे झोलियां भर के, जेड़ा जेड़ा मदद करता ठीक है, जेड़ा नहीं करता दुआ देनी चाहिए बंदे नूं, ठीक है। ए मेरे बच्चे ने, अगर इन्हां बच्चों से कुछ कर देगा कोई, तो मैं मर भी गया तो ये बच्चे सारी जिंदगी दुआवां देणगे, जद तक वो छत थले रहणगे ए बच्चे दुआवां देणगे। हमें कोई चाहे इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिला दे, इनकी तालीम का ख़र्चा उठा ले, इनका माहाना लगा दे, ताकि ये भी अपने घर में रह सकें, चाहे कोई इनका इलाज करवा दे। ये नंबर हम अपनी स्क्रीन पे भी दे रहे हैं, जो इनसे मिलना चाहे मिले, अपना इत्मीनान करे, उसके बाद जितना कुछ इनके लिए हो सके ज़रूर कीजिएगा, अपनी आखिरत संवारने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।